اچھا جی، ایس جی آئی، ہاں جی ایس جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو، میں صرف ایک کامنٹ کرتی ہوں جو ابھی آئے تھے ان کے بارے میں، کیونکہ مجھے اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ اس بارے میں ڈسکس بھی کرنا بن رہا ہے ان لوگوں کا ابھی تک۔ کرنا پڑتا نا. دو چیزیں صرف کہوں گی، کیا باقی ڈیزیزز کے ڈائگنوز ہونے میں کیا مشینز پہ ریلائی نہیں کرتے؟ وہاں کیوں کوئی نہیں کہتا کہ آپ سی ٹی اسکین خراب ہو سکتا ہے اور بلڈ میجر کرنے والی مشینز خراب ہو سکتی ہیں؟ ہم تو ویری گڈ. اتنے کام مشین سے کراتے ہیں میڈیکل میں کہ یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں بنتا، نہیں تو پھر آپ بلیو نہ کریں پوری اسکول کی میڈیسن پہ۔ پہلا یہ بات، اور دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں 2 سال میں سنائے مر جائیں گے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ سائنسدان کیا چیزیں کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے ٹیسٹ کی ہیں۔ اگر 2 سال سے ویکسین ہے ہی نہیں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 2 سال میں کیا ہوگا۔ تو آپ تو صرف وہ چیز کہہ سکتے ہیں جو آپ نے ٹیسٹ کیا، آپ نے ہیلدی پیپل پہ ٹیسٹ کیا ہے، یا پھر آپ نے جن کو کورونا ہو گیا تھا ان پہ ٹیسٹ کیا ہے، مگر آپ صرف وہی کہہ سکتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک 2 سال نہیں ہوئے، اس کے بارے میں سارا کچھ جھوٹ ہے۔ بے شک مر جائیں جی جائیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یا ایبسلیوٹلی. اور یہ بڑا کروشل پوائنٹ آپ نے جو بھی بتایا کہ کیسے باقی کی چیزوں میں بھی تو انہوں نے میڈیکل اکوپمنٹ پہ ہی ریلائی کرنا. جیسے میں نے ابھی ان کو بتایا کہ میری ہارٹ ریٹ میجر کرتی ہے میری واچ. سو چاہے مجھے لگ رہا ہو کہ میرا دل کی دھک دھک تیز ہو رہی ہے، دھک 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 کی اسپیڈ پہ کر رہا ہے، آئی وڈ ناٹ آرگیو. یہ میرے اندر کی اتنی ایروگینس نہیں ہے. آئی ول ناٹ آرگیو ود اے مشین کہ لیکن بٹ کیا کریں اب، یہ دس از اے ورلڈ ویو، اب کیا اس پہ کیا اور جا سکتا. میں ایک بڑے یونیورسٹی کلینک میں کام کرتی ہوں جرمنی میں، اور یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں، اور میرے کولیگس وہاں کام کرتے ہیں کورونا انٹینسیو وارڈس میں، ہاں اور بولے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کا لوگ، 40 سال کا آدمی، میں نے ان کی سی ٹی اسکینس دیکھی ہیں، ان کی لنگ اتنی ڈیزاسٹرس خراب ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اور کوئی ڈیزیزز نہیں تھے، مطلب یہ صرف بیماروں اور بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ جوانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ شکر کریں اگر آپ نے اپنے ارد گرد ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا، مگر یہ چیز آپ کو یہاں نہیں لانی چاہیے کہ آپ اس پہ بلیو ہی کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں صحیح بات کی آپ نے. یہ تو میں اس کی ایگزامپل ان کو یہی دی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی آج کسی جاننے والے کا مرڈر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں مرڈر نہیں ہوتا. سو اینی دیٹس جسٹ دی وے اٹ از. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، وہ تھی انٹر کلچرل ریلیشن شپ کے بارے میں۔ تو میں ایک ایگزامپل دوں گی، انٹر انٹر کیا؟ کلچرل ریلیشن۔ انٹر، یس رائٹ رائٹ. تو میری ایک کولیگ تھی، وہ لیبنان سے تھی، تو وہ بیچاری شادی کرنا چاہتی تھی ایک آدمی کے ساتھ، وہ بھی لیبنان کا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، مگر وہ اس کے ولیج سے نہیں تھا، تو اس کے ماں باپ نے اعتراض کر دیا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اتنی دور تو ہمیں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو سیکھا ہے اپنی انٹرکلچرل ریلیشن شپ کے ساتھ، کہ آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ بھی، ان کی بھی وہی پرابلمس ہیں، ان کی بھی، مطلب ہر جگہ انسان ایک جیسے ہیں، تو جو انسانوں میں ڈفرینسز ہیں وہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے کریکٹر کی وجہ سے ہیں، یا ان کی سرکمسٹینسز کی وجہ سے ہیں، اور وہ ہر کنٹری میں جہاں بھی آپ چلے جائیں ایکول ہے سم ہاؤ، نا، ڈفرینٹ لیول پہ، مگر ایکول ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی انٹر کلچرل ریلیشن شپ سے کیا سیکھا؟ انگریزی سیکھی پہلے تو سب سے زیادہ. نہیں، میں نے کلچرل جو میرا خیال سے جو گوروں کا جو آسٹریلین گورے، جو انگریزوں کا جو کلچر ہے، میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا، کیونکہ میرے پھر کافی دوست بنے، یعنی، اور جو میرا پورا سسرال تھا وہ سارے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے فنکشنوں پہ جانا وغیرہ وغیرہ، ان کے سینس آف ہیومر کو سمجھنا، ان کے جو سب سے بڑا جو لرننگ کرو جو میرے ذہن میں جو گزرا، جو میں نے اکثر بتایا کہ جو میری جب یہ ساسو ماں تھیں، جب ان کو ALS موٹر نیورون ڈیزیز ہوئی، تو ان کو یہ، کیونکہ ہمارا گھر بڑا تھا تو یہاں پہ وہ آ گئیں جب وہ کافی ویک ہو گئی تھیں، تو ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، تو یہ زیادہ بچے پیدا کرنے کا شاید تھوڑا فائدہ ہو گیا. اور یہ اس میں کوئی اٹیلین نہیں ہے، کوئی گریک نہیں، یہ
पक्के प्योर जो एंग्लो सेक्सन जो गोरे हैं, ये वो लोग थे जो सबसे, जो गोरों में सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इटालियन ग्रीक्स में भी होता है ना थोड़ा फैमिली सिस्टम होता है, जैसे आपने बताया हमारे अपने ये जो ईस्टर्न यूरोपियन होते हैं उनमें भी थोड़े फैमिली सिस्टम और वो कल्चरल नॉर्म्स, ये जो एंग्लो सेक्सन है ये सबसे ज़्यादा बदनाम है इस मामले में कि भाई ये तो 18 साल के होते हैं, ठुड्डे मार के निकाल देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो एक स्टेरियोटाइप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वो लोग थे। और जब इनकी माँ बीमार हुई, मैंने देखा कि किस तरह चारों बच्चों ने, बेटियों ने और बेटों ने, बारियां लगा लगा के अपनी माँ को की कोई यानी उसकी देखभाल की, यानी पूरा वो 1.5 साल बेड पे, फिर कमज़ोर होती गई, आप डॉक्टर, आपको पता है ये बीमारी कैसी होती है। तो उसमें वो यानी उनका फिर पैम्पर बदलना, उनका बाथरूम निकल जाना, उसको करना, उनके मुंह में चमचों से खाने डालना, यानी जिस तरह हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो अगर उनके साथ उनकी देखभाल करनी होगी तो वैसे करेंगे, तो हमें ये बताया जाता है ये सिर्फ हम ही हैं ऐसे जो करते हैं। तो हाँ जी, मैंने मैं देखा बिल्कुल यही बात कह रही हूँ कि अच्छे बच्चे यहाँ भी हो सकते, मतलब अच्छे, अगर आप इस सेंस में कहें कि देखभाल माँ बाप के करने वाले यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, उन्हें निगलेक्ट करने मैंने के यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं। मैंने जो सबसे जो बड़ी चीज़ें जो मैंने देखी ना, वो मैंने ये देखी कि ये कपड़े तो छोटे पहन लेती होंगी, लेकिन ये जो इनको बताया जाता है कि बाहर जाओगे तो में सड़कों पर लेटी होंगी पा बशीर के इंतजार में कि आओ हमारे साथ डिंग डोंग कर लो, ये औरिया मकबूल जैसे लोगों ने टीवी के ऊपर बैठ के ये बातें की हुई हैं। और मैंने उन दिनों में वैसे उस दिन एक एडलेड में था, जब मैंने उसकी औरिया मकबूल की ये वीडियो देखी, तो मैं वो संडे का दिन था, सैटरडे नाइट के सुबह को, मैं यानी संडे का दिन था, क्रिकेट का मैच देखने उधर गया हुआ था मैं एडलेड में। तो मैंने 8 बजे दिखाया, वो कह रहा था सुबह आप जाए ना संडे को उधर, सुबह संडे मॉर्निंग को वहाँ में सड़कों पे रुले हुए शराबों में लुटे पुट, और मैंने वो पबों के बाहर से वीडियो बना के दिखाई। मैंने कहा एक बोतल तुम्हें, एक कांच की बोतल नहीं, कांच नहीं तुम्हें नजर आएगी यहाँ पे। तो ये स्टेरियोटाइप्स जो ये बना के पेश कर देते हैं अपनी आवाम को घोटा देने के लिए, और मुझे यकीन है औरिया मकबूल बाहर के मुल्क, अभी इंग्लैंड वगैरह गया ही होगा, अमेरिका में उसको बैन कर दिया था मेरा ख्याल, गया ही होगा, लेकिन ये लोग भी जब ये बाहर के मुल्क में जाते भी हैं तो ये कल्चर को ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये जो इंटर कल्चरल चीज़ से, अगर मैं मेरे बड़े पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं जिनकी शादियां भी पाकिस्तानी लड़कियों से होती हैं, उनके बच्चों को कुछ समझ होती है क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं तो उनको दूसरे कल्चर के लोगों से दोस्तियां होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं वो, उनका कोई उठना बैठना ही नहीं किसी गोरे से होता, उनको कल्चर का पता ही नहीं होता। तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि फिर मैंने देखा, मैंने हर चीज़ की, मैं बाहर गया, मैंने सोशलाइज किया, मैं इनके क्लबों में भी गया, मैंने हर चीज़ को देखा, और मैंने देखा कि हाँ भाई ये नहीं है कि अगर उसे छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो इसका मतलब वो आके कह रही है कि हाँ जी आ जाओ जी, मेरा पाकिस्तान से मेरे ख्वाबों का शहजादा आ गया, जो उनको ये बताया जाता है, घोपड़ियाँ इनके जहनों में चल रही होती हैं। तो ये बहुत सारे जो और जितना आप कल्चर को, मैंने फिर बाद में और उसके बाद, और इवन जो मैंने ट्रैवल भी किया, मैंने अपनी पार्टनर की वजह से किया, क्योंकि गोरों को शौक होता है ट्रैवल करने का, तो उस वजह से मुझे भी शौक पैदा हुआ कि हाँ भाई मैं भी देखूँ ज़रा ये दुनिया के दूसरे ममालिक। तो वो भी जब मैंने देखा तो उसमें भी मैंने देखा कि जितना भी एक टाइम मिल सकता था कि आप 1-2 महीने में अगर इटली में जाएं तो आप देखें कि क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आपको तब एहसास होता है कि आप उनके कल्चर को भी देखते हैं। मैं हमेशा, यानी हमने इटालियन पास्ता और इटालियन पिज्जा वगैरह, आप जिधर भी रहते हैं आपने देखा होगा कि वो आपके अपने स्टाइल का वो लोकलाइज बना देते हैं। जब मैं इटली में गया, मैंने जब इटालियन पास्ता खाया, इटालियन पिज्जा खाया, मैंने कहा यार ये तो ऐसा तो हमने जो इटालियन रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया में है, इटालियन रेस्टोरेंट में भी इस तरह का नहीं बनता। तो यानी एक कल्चर को थोड़ा सा देखा कि अच्छा ओरिजिनल ऐसे, ये ऐसे जैसे मैकडोनल्ड में, पाकिस्तान के मैकडोनल्ड में स्पाइसी मैक चिकन बनाया होता है जो इधर नहीं चलता तो वो लोकलाइज करते। तो बहुत सारी चीज़ें आप इनको जितना देखते हैं आपको एहसास होता है कि हम वाकई कितने लाइल्म लोग हैं। तो बहरहाल दैट्स जस्ट, आई डोंट नो इफ दैट वाज इनफ, बहुत ही बोल दिया मैंने। या जो आपने इंग्लिश अपने स्ट्रीम पे बात कही थी, जो एक जर्मन ब्लॉगर था और उसको अब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने छोड़ दिया, तो वो भी वो उससे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए आप जहाँ पे आप दूसरे को अपने रिलीजन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ फिर आप
गिव अप कर देते हैं दूसरे के कल्चर में आना. तो मेरे ख्याल से उनकी बॉन्डिंग इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि उसे अपने रिलीजन पे लाई है. और जो सारे पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और जर्मन औरतों के साथ शादी कर लेते हैं वीज़ा के लिए या जिस वजह के मकसद के लिए, मगर वो भी इतने मजे भी जर्मन करते नहीं हैं। हो पाते क्योंकि वो उनको मुसलमान कर लेते हैं और फिर वो अपने ही गैदरिंग्स में घुसे होते हैं. तो मेरे पेरेंट्स ने हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में मुझे इस बात से मिला है और मेरे सिबलिंग्स को भी कि हम मेडिकल पढ़ सके और इतनी लंबी हमने पढ़ाई कर सके विदाउट इंटरफेरेंस. कि हमारे माँ बाप ने तय किया था यहाँ आते ही कि हम गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेंगे. और बाकी पाकिस्तानी हम पे हंसते थे और यही वजह थी कि मेरे माँ बाप ने कहा कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखना. ये हम पे हंसते हैं कि ये पागल लोग हैं जो गवर्नमेंट का पैसा नहीं ले रहे और ख़ुद से काम कर रहे हैं और उतना ही कमा रहे हैं. तो वो इस चीज़ को बेवकूफ़ी समझते थे जिसको मेरे पेरेंट्स अपनी इज्जत समझ रहे थे. मगर इसी वजह से हमारी कोई किसी ने दाखिलत नहीं की हमारी ग्रोइंग अप में ना कि हाँ दूसरे लोग जैसे कहते हैं तुम अपनी लड़कियों को अब इतना पढ़ा रहे हो, अब तो बूढ़ी हो गई हैं और जो मर्जी ना. तो ये चीज़ हमारे में हो ही नहीं सकी क्योंकि कोई दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी नहीं था हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए. तो ये मेरे लिए फ़ायदा रहा. जस्ट चलें, टॉकिंग अबाउट माय दैट्स वेरी गुड. हाँ, ये ऐसे ही होता. बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स. बाय. बाय. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.